Today I want to take the class on the elements costing. That's the first is element costing. I give some sort of the introduction about that, and then you want to go through the syllabus today. This first chapter is introduction to cost accounting. So first chapter is introduction to cost accounting. So under that is a meaning and the definition of cost and costing. So in the first chapter, that is an introduction to costing. In that we want to know about the what is cost and what is costing, and then what is cost accounting. Understood? One is what is cost and what is costing and what is cost accounting, and then meaning and definition of the cost accounting, and then what are the basic features of the cost accounting, and then you want to know that the advantages and the limitation of the financial accounting, not the cost accounting. You want to know what are the limitations of the financial accounting. Then differences between the financial accounting and cost accounting. Then the differences between the financial accounting and the cost accounting. And the financial accounting ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ದೆನ್ next is the objectives of an cost accounting. So what are the major goals and the objectives of an cost accounting, and then scope of cost accounting. What are the objectives and scope, and then advantages and the limitation of an cost accounting. Yes, advantages and the limitation of the cost accounting. Then next part is, so these are the major is meaning, definition, and then the differences of the financial accounting and cost accounting, and the limitation of the cost accounting, and the objectives and scope of the cost accounting, and then we would know that the advantages and the limitation of the cost accounting. Then methods and techniques of the costing. So methods and techniques. So that is what is the methods and techniques. You will know that what are the tools of an cost accounting. Cost accounting na ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so what are the major tools it will be required for the cost accounting, and then cost unit and the cost center, and then the classification of the cost. So in that classification of the cost, we want to get the different type of the cost. So different type of the cost ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ these are the major topic in the first unit. Then we move on to the second unit, that is materials. So topic name is material, chapter name second chapter. So in that materials we want to know that the meaning, definition, and classification of materials. So materials which is the classification are the different types. Adana what is the classification and what are the major classification, ಮತ್ತೆ ಅದರ explanation ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ meaning, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ and documentation respect of receipts and issue of tax. ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ಟು, ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗೋಡನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ and then the inventory control ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಬಂತು, ವಿತ್ ಡೇಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ EOQ, ABC analysis methods of pricing. So EOQ
ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ABC. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ABC ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ we want when you move into the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ABC ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಂದರೆ EOQ ಮೆಥಡ್, ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ EOQ ಮೆಥಡ್, LIFO ಮೆಥಡ್. ಸೊ LIFO ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, LIFO ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, FIFO ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ABC ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್, ABC means activity based costing. Then LIFO means last in first out, last in first out. Next FIFO, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್. ಇದೇ ಭಾಳ ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಒಂದು ABC ಮೇಲೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ LIFO ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ FIFO ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ? ಸೊ LIFO ಮತ್ತು FIFO ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾವೆ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ LIFO ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. LIFOದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಿರಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಟುಡೇ ಡೇಟ್ ಈಸ್ 22nd, 23rd ಇವತ್ತು ಡೇಟ್, 24th. ಸೊ 24th ನವಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ton ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮಗೆ ಗೋಡಾನಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 1 ton ಪರ್ಚೇಸ್. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 24th ನವಂಬರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 1 ton. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. 1 ton ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇಟೆಡ್ ಆನ್ 20th ನವಂಬರ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು? 500 ಕ್ವಿಂಟಲ್. ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಟ್ ಬಿ ಸೇಲ್. ಸೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್, ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ 21st ನವಂಬರ್ you want to be sell 300. ಸೊ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ LIFO ಮತ್ತು FIFO ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು LIFO ಮೆಥಡ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಸೊ 21st ಬೇಡ, 25th ನವಂಬರ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ 300 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸು ನಮಗೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 24th ನವಂಬರ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 1 ton ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಡಾನಲ್ಲಿ 20th ನವಂಬರು ಸೊ 500 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಗೋಡಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.5 ton. ಆಯಿತಾ? 1.5 tons ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 300 ಕ್ವಿಂಟಲು
ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಗೋಡೌನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವರು ಇಂಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ 300 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಲೀಫೋ ಮೆಥಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅದಿದೆ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ, ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೇಮ್ ಅರ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಡೇಟೆಡ್, ಯಾವುದು 24. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 24 ನವಂಬರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 3-4 ಸರಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ, 24 ನವಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 1 ಟನ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ FIFO ಮೆಥಡ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಡ್. FIFO ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿತ್ತು, ನೀವು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 500 ಕ್ವಿಂಟಲು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ದಟ್ 20th ನವಂಬರ್. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, FIFO ಮೆಥಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 20th ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. LIFO ಮೆಥಡ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ABC ಮೆಥಡ್, LIFO ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು FIFO ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಅರ್ಥ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಮತ್ತು ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ABC, LIFO ಮೆಥಡ್, FIFO ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಮತ್ತು ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ quality method, and the weighted average method is only totally dependent on the quantity method. And next we move on to the next one is that is on labor. ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು, 3M ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಮನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಓದೋದು, ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೇಜರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ. ವಿತೌಟ್ ಲೇಬರ್ ವಿ ಡಿಡಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್, ಪೇಮೆಂಟ್, ಟೈಮ್ ರೇಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, 9 hours 10 hours, ಅದೊಂದು ಫಿಕ್ಸೇಷನು. ಮೇಜರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌ ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಸಾರಿ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ ಎರಡಿದೆ ತಾನೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರಿಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಏನಂತಾರೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೇಜಸ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಯಾರು ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಪೇ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಪೇ ಮೋರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು
ಅವರ್ಸು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ನ ವರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೈಮ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಅವರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಂಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅವರಿಗೆ 100 rupees ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಮಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 400 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಅವರಿಗೆ 100 rupees ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು 400 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the employee A, it will be fixed and wage rate is ₹100 per hour ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 400 hours ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 40,000 ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾವೆ 400 hours. ಸೊ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1 ಅವರಿಗೆ 100 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಪೇ ದ 40,000 rupees. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಭಾಳ ಮೇನು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ OT ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಸೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯಾರು ಆಥರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ವೇಜ್ ರೇಟ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಲ್ಸೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ರೋವನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ಐಡಲ್ಲಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐಡಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 9 ತಾಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ 9 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ನಮಗೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದಾರೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೇಜಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಶೀಟ್. ಅಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ವೇಜ್ ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ 4th topic, that is an overheads. So meaning, definition and classification, primary and secondary distribution of overheads ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we will be divided into primary ಮತ್ತು secondary overheads ಅಂತ ಹೇಳಿ